ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு த சேனல் தமிழ் ஃபேமிலி ரியாக்ட்ஸ். நான் ஸ்வாதி பிரபாகர் வித் மீ மை ஹஸ்பண்ட் வாசு. வணக்கம். பார்ட் 1, 2, 3 பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் ஷேர் பண்ணுற போய் பாருங்க. இப்போ பார்ட் 4 போயிடலாம். இவனுங்க வேற எந்த ஃபங்க்ஷன் இருந்தாலும் சரக்கும் சைடிஷமா போயிடுறானுங்க. அதான் அவனுங்களே சொன்னானுங்களே, எங்களுக்கு ஸ்டேஜுக்கு பின்னாடி தான். என்னடா பால் பாத்திரத்துல ஒரிஜினல் നോക്കിയാ சரி அவட போவீங்களா? ചേച്ചി ബണ്ണ് വേണം. ബണ്ണല്ലേ സാറ ബണ്ണ് വേണം. ഇത് തന്നെയല്ലേ ഞാൻ സഹൃദയരെ, അടുത്തതായി ഇനി ഞാൻ മാറ്റി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ന് വരെ ആരും അവതരിപ്പിക്കാത്ത തീമാറ്റിക് ഡാൻസ് ഡോലാരെ. പൊക്കിക്കോ പൊക്കിക്കോ. അവനൊക്കെ വെള്ളം വേണ്ടാന്ന്. നമ്മുടെ ബാത്തൂന്റെ മറ്റായിട്ടില്ലേ? അയ്യോ അമ്മ അമ്മ അമ്മേ, അത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം. ഞാൻ കലക്കിട്ട് വരാം കേട്ടാ. ഒരുപാട് കാലപ്പം ഇനി രജിമോന്റെ മോണായിട്ട് ഒരു ആൾക്കാര് അയ്യോ മാന്യ സദസ്സിന് അമ്മ ആരും വരാത്ത എന്താ? അഭിനയോ അഭിനയോ அந்த பாப்பா பண்ண மாதிரி பண்ணலாம்னு நினைச்சு பரிதாபப்படுவாங்க நினைச்சாரு நினைக்கிறவரு. ചേട്ടാ ക്ലൈമാക്സിലാണ് ചിരി കിട്ടുന്നത്. ആരും ബഹളം വെക്കരുത്. ഇനി ഫാത്തിമ ആലപിക്കുന്ന മനോഹരമായൊരു ഗാനം. ஐயோ, சென்டிமெண்டா பாட்டு போடுறாங்களே. ஆஹா வந்துட்டான். இந்த வாரத்துக்குள்ள இவங்களை இந்த வேலையை முடிக்க சொல்லியிருந்தாங்கப்பா. ஓ, அந்த இது கிளீன் பண்ற ஒர்க்கையா? താങ്ക് യു ഫാത്തിമ. കയ്യടിയടാ. എന്നിട്ട് വേണം ശവടക്കം അവിടെ തന്നെ നടത്താൻ. പങ്കാളി ഞാൻ ഒരു അടി പറയട്ടെ. ഒരു അവസരം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരാം. നിന്റെ ആ രണ്ടുപേര് കവിത ഇല്ലേ, അത് ഇവിടെ വെച്ചാൽ കീച്ചാല. ഏത് കവിത? എടാ, ആ പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ണി നോക്കിയിട്ടുള്ള രണ്ടുപേര് കവിത അതിവിടെ சொல்லவே மாட்டாரு. கடைசியில மொக்கையே ஏதோ 2 லைன் சொல்ல போறாரு. ചെല്ലടാ, തുടങ്ങിയവള്. നീ പോ. ആ പോണേണ്. ஓ, இவன் தான் அவர் அடிச்சவரு. அந்த
കലവരത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോறாங்க. ഏത് വന്ന് എന്റെ കണ്ണിട്ടിടിച്ചില്ലേ അന്ധകാരക്കൊള്ളില്ലവൻ അവനാ തുള്ളണത്. നിന്നെ തല്ലിട്ട് നമ്മുടെ കോളനി വന്നോണം തുള്ളണ പന്നെ அடிச்சிருக்கானுங்க. இப்ப இந்த கலவரத்துல பாத்திமா காணும். ஆமா. பாவிகளா, அவனுக்கு ஈஸியா ஆக்கி விட்டானுங்க. விரிஞ்சிருச்சா? ஆமா, ஏதோ இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்றான் நம்மால. ஐயோ, அந்த கால்வா வேற ஏதாவது குழந்தைங்களையுமே அங்க அவங்க இது பண்ணிருப்பானோ தோணுது. இருக்கலாம். யார் அது பார்த்துதானா? அம்மா யாருப்பா அவன் சைக்கோ? அவ்வளவுதான் அந்த பொண்ணு. நான் போய் ஏதோ காப்பாத்துற மாதிரி வரும்னு நினைச்சேன். മുറ്റത്തോരറ്റത്ത് പുന്നാരി മുല്ല നട്ടു കണ്ണീർ തേവിച്ചു நான் நினைச்சேன், ஏன்னா இது இந்த பாட்டுலயே லாஸ்ட்ல வந்துச்சு, அந்த பூ பறிச்சு இங்க தூர போட்டுட்டாங்க அப்படின்னு. മിണ്ടാതെത്തിയ കാറ്റൊരാവള്ളിയിലൊന്നു തൊട്ടു രണ്ടാം നാളിന്റെ ജീരാമു அவன் அந்த பார்ட்டிலே வந்துட்டு அந்த குழந்தைய அங்கேயே பதிச்சிட்டான். വന്നു കട്ടു ഇരുട്ടിന്റെ കുട്ടു. யார் இந்த சைக்கோ? எதுக்கு இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கான்? பெடோஃபைல் நினைக்கிறேன். குழந்தைங்களா பிடிச்சி. ഹലോ ഓട്ടടാ. ചേട്ടന് പറയാൻ ഒരു ദുരന്തം കൂടി ആയല്ലേ. അതെ, വളരെ അത്യാവശ്യമായി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരെ ഒന്ന് വരണം. CI സാറിന് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. ஏய் சித்திக், ഇല്ല സർ, കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അയ്യോ, ഞാൻ ഈ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാനുള്ള മാല ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാണ് സർ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവന്മാരെ സാർ എനിക്ക് ഒരു 2 ദിവസം കൂടെ തരണം. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു സർ. ആ, ഈ കുട്ടി ആരുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു? എന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു സർ. ആ, എന്താ കാര്യം? എന്താ എന്താ കാര്യം? ഒന്നുമില്ല. ഈ അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറെ മിസ്സിംഗ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം 10 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടികളാണ്. അതിൽ 3 പേരുടെ ബോഡി ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തു നിന്നായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളത് ഇവർ 3 പേരും ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നതാണ്. ஐயோ, സാർ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫാത്തിമയും அட பைத்தியம். அதுதான். ഏയ് ഹലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ല. നിങ്ങളുടെ ഫാത്തിമ അടക്കം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 3 പെൺകുട്ടികളും മിസ്സിംഗ് ആയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരാളെ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. அவனை பார்த்துருக்காரு இவரு. ധാപ്പൻ ബംഗാളിയാ. 5 വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ പീഡിപ്പിച്ചതിന് ബംഗാളിൽ നിന്ന് ജയിൽ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ ഒരു ഹാബിച്വൽ ഓഫൻ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുട്ടികളൊക്കെ മിസ്സിംഗ് ആയ ഏരിയയിൽ ഇവന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവനെ? ഉണ്ട് സർ. എപ്പോ, എവിടെ വെച്ച്? അവലെ കരിക്കിടാൻ കയറിയായിരിക്കും പാവം. ഇവന് നമ്മൾ എവിടെയോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവനെ അന്നേ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു സർ. ആണോ? എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? പറ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനല്ലേ? നിങ്ങളുടെ ആരും അല്ലല്ലോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ വല്ലവർക്കും വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യരുത്. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താടാ വിറച്ചത്? സ്വന്തം കുടുംബത്തിലുണ്ടായപ്പോ നിനക്കൊക്കെ അങ്ങ് വിറച്ചു അല്ലേ? എടാ, നീയൊക്കെ അന്നൊരു ചെറുവിരൽ അനക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാ കൊച്ചിന് ഈ ഗതി വരുന്നോടാ പനം. സ്വാമി സാർ, വേണ്ട സമയത്ത് പ്രതികരിക്കാതെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് മോങ്ങുന്നോ? നാണുണ്ടോടാ നിനക്കൊക്കെ?
നാട്ടിലില്ലാത്ത പട്ടികളെ കുറെ ചെറുപ്പക്കാര് വന്നിരിക്കുന്നു. കള്ളും കഞ്ചാവും ആഘോഷമൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുമ്പോ നീ ഒന്നും കാണില്ലടാ. നിന്റെ ഒക്കെ കൺമുമ്പിൽ നല്ലടാ അവൻ ആ കുഞ്ഞിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പോലും. എന്നാ മക്കള് ചെന്ന് വീട്ടിൽ പോയി മാമുണ്ട് ചാച്ചിക്കോ. നിന്നെയൊക്കെ അതിനെ കൊള്ളൂ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ പണിയാണല്ലോ, ഞങ്ങൾ പിടിച്ചോളാം. പിടിക്കണമല്ലോ, പിടിക്കും, പിടിച്ചിരിക്കും. എനിക്കുണ്ടേ ഈ പ്രായത്തിലൊരു മോള്. ചെലുപോ, ഇറങ്ങിപ്പോടാ. அவர் கரெக்டாக தான் பேசுறாரு. സാറേ, സാറിന് ഇനി അവനെ കിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ പാത്തൂന് വന്ന ഗതി ഇനി ഒരു കുഞ്ഞിനും വരില്ല. ஒரு சம்ஹாரம் பார்த்துட்டேன். சூப்பர், அவர் பிடிக்க பிடிக்கிறார். ஓடி வந்துட்டாங்க நினைக்கிறவங்க 2 பேரும் இல்லையா? இல்ல அவங்க ஓ, இதே எடுத்துட்டாரு. போடுங்க. ஐயோ, ശിശു கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். அவன் செத்தா மாட்டானா? அவனுக்கு சங்கு இருக்குடி, வா. போட்டாங்க, பவுடர் போட்டாங்க. ஆட்டுக்கு தண்ணி தெளிச்சு விடுற மாதிரி. மாட்டிக்கிட்டான். சாதாரண சைக்கோ இல்லப்பா. ஸ்ட்ராங் பேட்டா தான் காமிச்சிருக்காங்கல்ல. ஐயோ, ഞങ്ങളുടെ പാത്തൂനെ കൊന്നവനെ കൊല്ലണ. ഇവൻ ചാവേണ്ടവനാ. ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുഴുവൻ കൊന്നത് ഇവൻ തന്നെയാ. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പാത്തൂനെ കൊന്നത് ഇവനല്ല. நீங்க தான் அப்படின்றாரா? என்ன யாரு? உண்மையுமே வேற யாரோ? ஓ மை காட், இங்கே அவனு இருக்கான்பா. அப்படின்னா அந்த கம்யூனிட்டி ஹெட் ஒருத்தர். அடா பாயா, എന്താടാ നീ കാണിക്കുന്നേ? ഇവനാണ്, ഈ പന്നിയാണ് നമ്മുടെ പാത്തൂനെ കൊന്ന് കാനയിലിട്ടത്. ഞാനോ? വെറുതെ തോന്നിയാസം പറയരുത്. മാഷേ മാഷേ എന്ന് വിളിച്ച ആ പാത്ത് പുറകെ നടന്നിട്ട് ഇവന്മാര് പറയണത് വിശ്വസിക്കരുത്. ഇവന്മാർക്ക് ഭ്രാന്താണ്. അതേടോ, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാന്ത. അത് താൻ പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കുമല്ലോ ഈ പാവങ്ങളൊക്കെ. അങ്ങനെ പ്രാന്തനാക്കിയതല്ലേ താൻ ഇവനെയും. நான் பார்த்து பயந்துச்சுல்ல, இவன் பார்த்துருக்கான்னு நினைக்கிறேன். அப்படின்னா
സഞ്ജുമോൻ ഒരു പാട്ട് പാടും. ഇല്ല എന്നാ വീട്ടിലേക്ക് പോകും. ഇല്ല ഞാൻ വരൂല മാഷ് ചീത്ത മര്യാദയ്ക്ക് വന്നോണം. കൊന്നാളഞ്ഞ. ഇനി ഞാൻ വരൂല. എന്നാ നിന്റെ അച്ഛനോടും അമ്മോടും എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. വേണ്ട പറയണ്ട. എന്നാ വാ. ഓടും. അടിച്ചു കൊല്ലടാ ഈ പന്നിയെ. അടിച്ചു അയാളെ മാത്രം കൊന്നാ പോരാ, ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുത്തനും ഇനി വേണ്ട. അയ്യോ കണ്ണാടി ഓട്. എന്റെ സാറേ ഇത് കൈവിട്ട കളിയാണ്. അവന്മാരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യട്ടടോ. നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ശിക്ഷിച്ച് ജയിലിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് എന്തോ ചെയ്യാനാ? ദിവസം ചിക്കനും മട്ടനും കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ വീർപ്പിക്കാനും. കുറെ എണ്ണം കിടപ്പുണ്ടല്ലോ അവിടെ, ഒറ്റ കൈയ്യനും കൈയില്ലാത്തവനും ഒക്കെ ആയിട്ട്. ഇവരെ പിടിച്ചിരിക്കണെങ്കിൽ ഇത്തിരി പോന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവന്മാരെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മളല്ലടോ, ജനങ്ങളാ. ஆக்சுவலி குரூப்பா ஏதாவது பண்ண முடியாது. gang murders. அதாவது ஊர் மக்கள்லாம் சேர்ந்து ஒருத்தனை கொண்டாங்கன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. കുത്തിക്ക് റെഡി. பட் இதை பண்ணுவாங்களா அவங்க? அதான் பண்ணித்தானே ஆகணும் அப்புறம். ஓடு. Nice climax. അവര് ചെയ്തു തന്നെ അതിന്റെ ശരി. പത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകൾ വരുമ്പോ എല്ലാവരും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതേ അവരും ചെയ്തുള്ളൂ. പക്ഷെ തന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് പ്രതികരണശേഷി വന്നപ്പോ ഇത് വൈകിപ്പോയത് മാത്രം. അല്ല വൈ ഇത് ബായുടെ കൂട്ടുകാരുടെ കഥ ഒരു അതാണ്. ബായിനെ കണ്ടില്ല. ഇവരെങ്ങനെ இருந்தாரு? ഇവന്റെ ഒക്കെ ഒരു പട്ടായ ആ ഫൈസലാണ് എല്ലാത്തിനും വഷളാക്കണത്. ஃபைசல். அந்த ஃபைசல் தான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அடிக்கடி. ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ഫൈസലിന്റെ അടുത്ത് പോണോന്ന് പറഞ്ഞതാ. നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റിന്റെ കാശ് റെഡിയൊക്കെ പോയി, ബാക്കി കാര്യം ഫൈസലേറ്റു. അല്ല വൈ ബായി ഇപ്പോഴും ബൈക്കിന്നോട് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. டியூக்கு இவர்தான் போல. ஆ, ஆ, ஓ அப்படிதான் அவர் விழுந்திருக்காரு. நைஸ் கனெக்ஷன் பா. കാണാടാ എന്താ അവരുടെ ഫൈസലാണ് സ്പീക്കറിലിട്. ഒന്ന് പറപ്പാ. சொல்லுப்பா என்ன ரெண்டு லைன். എന്നാ പിന്നെ പാടാ. പിന്നെ പാട്. ആ. കുറെ നാളായി. പുതിയ മുഖ, ഇനിയൊരു പുതിയ മുഖ, പുതിയ മുഖ. എടാ പന്നം, ഇതായിരുന്നല്ലടാ നിന്റെ കവിത. എടാ നിന്നെ കൊല്ലുമെടാ നിന്നെ. നീ ഇത് തന്നടാ. ഞാൻ 6 മാസത്തിന്റെ അനുഭവം നടന്നിട്ട് അവന്റെ ഓലക്കടാ പുതിയ മുഖം. ஓகே. மூவி முடிஞ்சிருச்சு. உங்களோட தாட்ஸ் என்ன? ஒரு சூப்பரான ஜாலியான மூவி. நம்ம வந்துட்டு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 மணி நேரம் ஜாலியாவே போயிட்டு இருந்தது.
கடைசியா ஒரு சோசியல் மெசேஜ் குடுத்து சூப்பரா எமோஷனலா வந்துட்டு கிளைமேக்ஸ் வந்துட்டு அன்பிரெடிக்டபிள் ஆக்சுவலா வந்துட்டு. நல்ல ஒரு ட்விஸ்ட்டு. சூப்பரான ஒரு மெசேஜ் ஒண்ணு குடுத்துட்டு நல்லாவே பண்ணியிருந்தாங்க. அது இந்த ஒரு 3 பசங்க 4 பசங்க சேர்ந்திருந்தாலே வந்துட்டு அந்த 3 பசங்களுக்குள்ள என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதுவும் அந்த மிடில் கிளாஸ் பசங்கலாம் இருக்கானுங்கல்ல, எதையாச்சும் ஒரு கோல் வச்சுக்கிட்டு, அந்த கோலுக்காகவே வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு, இல்லன்னா அது எப்படியாவது பண்ணிடணும்னு சொல்லிட்டு இவங்க பட்டாய கனவுலாம் எத்தன பேர் வச்சிருந்தானுங்கன்னு தெரியல. பல பல பசங்களோட ட்ரீம்ன்னு நினைக்கிறேன் அது. பட்டாயா போயிட்டு வந்தே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த கான்செப்ட் நல்லா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டார்ட்டிங் வந்துட்டு எங்களுக்கு பயங்கர இன்ட்ரோவா குடுத்துருந்தாங்களா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும். ஆனா அதுக்கப்புறம் பல்ப் குடுத்தாங்களா, எங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் இவங்க எது பண்ணாலும் காமெடியாவே நடந்துருமோ அப்படிங்கிற மாரி ஆயிடுச்சு. எனக்கு கன்ஃபார்ம் தெரியும் அவங்கள போய் அடிக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லி அவரு. அந்த மாரி நல்லா இருந்துச்சு அந்த மாரியான விஷயங்கள்லாம் அந்த படத்துல. அதுதான் ரொம்ப ஜாலியாவே போயிட்டு இருந்தது. சும்மா ஒரு அதுதான் ஒரு ரிலாக்சேஷனுக்காக நம்ம வந்துட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா பார்த்துட்டு இருக்கும்போது, திடீர்னு ஒரு மெசேஜையும் குடுத்துட்டாங்க. அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அது என்னன்னா, இப்ப ஏதோ ரோட்ல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நடக்குது, இல்ல ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குதுன்னு நம்ம கண்டுக்காம போறோம் அப்படின்னா, நாளைக்கு நமக்கும் அதே தான் நடக்குங்கிறத சிம்பிளா ஒரு லைன்ல ஈஸியா எல்லாருக்கும் புரியிற மாரி சொல்லிட்டாங்க. நமக்கு இருந்த ஆதங்கத்த வந்துட்டு சித்திக் மூலியமா கன்வே பண்ணிட்டாங்க. அது அந்த கன்வே வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. நம்ம மனசுக்குள்ளயே அதான் இருந்துச்சு. ஏன்டா நீ ஃபர்ஸ்ட் நடக்கிறப்பவே உனக்கு தெரியும் அது ஒரு பிரச்சனைன்னு. அன்னைக்கே நீ வாய தொறந்திருக்கலாம். நாளைக்கு உனக்கு நடக்கிறப்ப தான் அது பிரச்சனையா தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசுக்குள்ள நெனச்சிருந்திருப்போம். அந்த மனசு தான் வந்துட்டு சித்திக்கா அங்க நம்மளுக்கு காமிச்சுட்டாங்க ஸ்க்ரீன்ல. அவர் கேட்ட ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் என் மனசுக்குள்ள இருந்தது. "ஏய் இன்னைக்கு உனக்கு தெரியுதுல்ல, அன்னைக்கே நீ சொல்லியிருக்கலாம்ல. அன்னைக்கு யாரோ நமக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டுல்ல போனேன்." அப்படிங்கிற மாரி இருந்துச்சு. அது அந்த ஒரு விஷயம் நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த ட்விஸ்ட் வந்துட்டு எனக்கு நான் நெனச்சு கூட பார்க்கல. அந்த மாரி ஒரு ட்விஸ்ட் வரும்ன்னு. ஆ அந்த மாரி ஆட்களும் இருக்காங்க. அது என்ன சொல்றது? இதெல்லாம் வந்து இன்னும் நெறைய கிளீன் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இருக்கு இந்த மாரி இதுல நம்ம சமூகத்துல. அதெல்லாம் கிளீன் பண்ணணும். அதுதான். நல்லா இருந்துச்சு ஆக்சுவலா. அதே அதே மெசேஜ தான் இன்னொரு விதத்திலயும் குடுத்திருந்தாங்க. இப்போ ம். வந்து அந்த ஆம்புலன்ஸ் டிரைவரா அவர் எல்லாத்தையும் ஹெல்ப் பண்ணிட்டுருப்பாரு. அவருக்கு வந்து அவரு அவரு அந்த விஷயத்த பண்ணிட்டே இருந்தாரு. அவருக்கு வேணும்போது அதுக்கான ஆ. ஹெல்ப் கிடைச்சதுங்கிறதையும், இவங்க கரெக்ட்டான இடத்துல இவங்க இறங்கி பண்ணாது, திரும்ப அவங்களுக்கு அது கிடைக்காம கர்மா இஸ் போச்சுதுங்கிறது. பூமராங் ம். அப்படிங்கிறத சிம்பிளா காமிச்சாங்க. பண்ணியிருந்தீங்கன்னா திரும்ப அது கண்டிப்பா உங்களுக்கு எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல உதவுங்கிறது. இவர பத்தி சொல்லியே ஆகணும்பா. நம்ம கலாபவன் ஷஜோன். அவர் வந்துட்டு நம்ம "த்ரிஷ்யம் 3" பார்த்தோம்ல. எவ்வளோ கொடூரமா இருந்தாரு. 1ல வந்து இத விட பயங்கரமா இருப்பாரு. மிரண்டு போயிட்டேன் அவரு ஆக்டிங் பார்த்து. கண்ணு கிண்ணுலாம் சிவந்து போய் அவர் பயங்கர ஆக்டிங்க குடுத்திருந்தாரு. ஆனா இதுல ரொம்ப சூப்பரான கேரக்டர். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அவர் கேரக்டர். ஸ்வீட்டான ஒரு ஆ கேரக்டர். அவர் வந்துட்டு அவர் பண்ண ஒரு இதுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொன்னா போதுங்கிற மாரியான அவரோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அதுதான். அவர் ஏதோ ஒண்ணு பண்றாரு அப்படின்னா, அவங்க மத்தவங்க கிட்ட இருந்து அவர் என்ன எதிர்பார்க்குறாருன்னா, அமௌண்ட் எதிர்பார்க்கல. தேங்க்ஸ் அப்படி சொன்னா அப்படின்னா, அவருக்கு அவருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மோட்டிவேஷன் ஆயிடும் போல அது. அந்த மாரி சூப்பரான கேரக்டர் அவரு. நான் வந்து இவர வந்துட்டு 2வது டைம் பார்க்குறேன். இப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஓ! ஆமா. அதுக்கு முன்னாடி "திரிஷியம்ல" பார்த்தது. இப்ப பார்க்குறேன். ஸோ வந்துட்டு ரொம்ப டிஃபரெண்ட்டா இருந்தது இவரோட இந்த கேரக்டர். நல்லா பண்ணியிருந்தாரு. மத்த ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே சூப்பரா பண்ணியிருந்தாங்க. யாரு பிந்து பணிக்கரும் சரி, லலிதா அவங்க பண்ணவங்களும் சரி. ஹீரோயின் கேரக்டர் வந்துட்டு ஒரு மாயை மாரி கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க ஹீரோயின் கேரக்டர். யாருக்குன்னே தெரியாது. அவங்க யார பார்த்தாலும் சிரிக்கிறாங்க. ஜெயசூர்யா பார்த்தாலும் சிரிக்கிறாங்க. இந்திரஜித் பார்த்தாலும் சிரிக்கிறாங்க. பிருத்திவி பார்த்தாலும் சிரிக்கிறாங்க. இது வந்துட்டு ஒரு அ மல்டி ஆக்டர் கான்செப்ட்ங்கிறதுனால, பெருசா வந்துட்டு யாரையும் வந்துட்டு மேலயும் கீழயும் காமிக்கவே இல்ல இதுல. அந்த இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரே மாதிரியா காமிச்சிருந்தாங்க. 3 பேருமே வந்துட்டு பயங்கரமா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாங்க. எனக்கு வந்துட்டு யாரோட இதுன்னே சொல்றதே தெரியல. 3 பேருமே நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொருத்தவங்க அவங்கவங்களுடைய வேலைய பண்ணி முடிச்சுட்டாங்களா, ஸோ வந்துட்டு சூப்பரா இருந்துச்சு. ஆ அதுதான். உனக்கு? எனக்கு வந்து ஜெயசூர்யா தான். நான் வந்து ஆடு சீரியஸோட பயங்கர ஃபேனா. எனக்கு வந்து அங்க பார்த்துட்டு, அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சின்ன பிள்ளை மாதிரி நாங்க 1, 2 படத்துல வந்து அவர பார்த்தோம். சோட்டா மும்பைல தம்பியா வருவாரா? சோட்டா மும்பைலயா? ஏதோ ஒரு படத்துல. அது ரொம்ப ரொம்ப யங்கா ஒரு மாதிரி தாடி மீசைலாம் கூட இல்லாத ஒரு இதுல வந்து வருவாரு. ம். அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு மூவில வந்து ஸ்டூடெண்ட்டா வருவாரு. இவரு தானே கதை எழுதி புலிவால் கல்யாணம்லாம் அவரது தானே? புலிவால் கல்யாணம். நான் மறந்துட்டேன்னு நெனைக்கிறேன். ம். இன்னொரு இதுல வந்துட்டு ஒரு இவரு தான் கவிதை எழுதிக்கிட்டே இருப்பாங்களே! பொண்ணு நெனச்சுட்டு இருப்பாங்க. கடைசில பார்த்தா இவரு தான் கவிதை எழுதியிருப்பாரு. அப்படி ரொம்ப யங்கா ஆ. தாடிலாம் முளைக்காத அந்த ஸ்டேஜ் ஆக்டிங்கும் பார்த்துருக்கேனா, இப்போ இதுல வந்துட்டு ஒரு மாரி மிட் ரேஞ்ச் ஆக்டிங். என்னால வந்துட்டு அவரோட வெர்சடாலிட்டி வந்து கெரியரும் பயங்கர பெரிய கெரியர் போல இருக்கு அவருக்கு. ஆமா. அ எனக்கு இன்னொன்னு சொல்லணும்னு தோணுச்சு. என்னன்னா, 3 பேரோட இது வந்து ஸ்டைலிங் வந்து வித்தியாசமா இருந்ததுப்பா ம். இதுல. எனக்கு வந்து இந்திரஜித்தோட இது வந்துட்டு பயங்கரமா பிடிச்சிருந்துச்சு. ஹேண்ட்ஸமா இருந்தாரு சூப்பரா இதுல. செம ஹேண்ட்ஸமா இருந்தது. கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு இவங்க 2 பேர தாண்டி எனக்கு அவரு தான் வந்துட்டு பயங்கர ஸ்டைலிஷா இருந்த மாரி எனக்கு தோணுது. பிருத்திவியும் சரி, ஜெயசூர்யா அவர் பயங்கர ஹேண்ட்ஸமா இருந்தாரு இதுல. எல்லாருக்கும் வந்துட்டு அந்த ஸ்டைலிங் அந்த காஸ்டியூம் பண்ணது,
ப்ளஸ் அவங்கள வந்துட்டு முன்னாடி ரிஹர்சல் பார்ப்பாங்கல்ல, இந்த கேரக்டர்லாம் எப்படிலாம் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பேரோட வச்சு பார்க்கறது, நடிச்சு இந்த மாதிரி இந்த 3 பேரோட கெட்டப்ப ரெடி பண்ணது வந்துட்டு பயங்கரமா இருந்துச்சு. ஸ்பெஷலா வந்துட்டு இவர் எனக்கு தெரிஞ்ச இந்திரஜித் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு நிறைய மூவில இந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு லூசிஃபர் எல்லாம் வந்து ஃபுல்லா அவர் இது பண்ணிட்டு அந்த சிஸ்டம் ஓடி உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க தெரியுது. ஏன்னா பிரெஞ்ச் பீரியட்ல பாத்துருப்போம் நம்ம. இது ரொம்ப ஷார்ப்பா இது ஒரு மாதிரி நல்ல மீச வச்சுக்கிட்டு தாடிலாம் வச்சுக்கிட்டு அதுவும் ஸ்டைலா அவர் போடுற ட்ரெஸ் எல்லாமே ஸ்டைலா இருந்தது. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அதை விட அண்ணன் தம்பி ஒண்ணா நடிக்கிறாங்க பாரு. பங்காளிஸ் ஆக்சுவலா அப்படியா? அதாவது பங்காளிஸ் தான் அண்ணன் தம்பி வந்துட்டு பங்காளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே ஓகே. அதாவது இப்ப 15 வயசு வரைக்கும் அண்ணன் தம்பி, அதுக்கு மேல பங்காளிஸ் தான் அது ஃப்ரெண்ட்ஸா மாறிடுவாங்க. ஆனா அது லக்கு தான் இல்ல. என்னதான் வந்து இப்போ ஒண்ணு அண்ணனுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் இல்ல தம்பி கிடைக்கும். 2 பேருக்கும் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிளஸ் வந்து 2 பேரும் நல்லா ஈக்குவல் ஷேரிங்ல இருக்கும்போதுலாம் அதெல்லாம் பெரிய விஷயம். ஆமா. ஆக்டிங்க்கும் அந்த அளவுக்கு ஸ்கோப் இருந்தது. 2 பேர்த்தோட கேரக்டர்ஸ்க்கும் ஈக்குவல் கேடர்ஸ் இருந்தது. பிளஸ் வந்து டு பி ஆனஸ்ட் 2 பேர்த்தோட ஃபேஸும் டிஃபரெண்டான ஃபீச்சர்ஸ் வேற இருக்கு. உருவமைப்பும் சரி ஃபேஸும் சரி. அதனால அது எனக்கு ஒரு வாய்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் சிமிலரா இருக்க மாதிரி தோணும் எனக்கு. உனக்கு எப்படி தோணுமா? ஆமா. ஒரு சீன்ல மட்டும் 2 பேரும் அட் டைம்ல வருவாங்களா, அப்ப வந்து ஆஹா அண்ணன் தம்பிடா அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. மத்தபடி நல்லா இருந்தது. ஜெயசூர்யா ஒரு வெரைட்டி. நமிதா பிரதாப் வந்து எனக்கு அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும். இதுலன்னா தமிழ்ல அந்த சாங் நிமிர்ல நடிச்சாங்க அவங்க. ஆக்சுவலா நெஞ்சில் மாமழைங்கிற சாங்ல தான் நம்ம அவங்கள பாத்துருப்போம். நிமிர் படம் நான் பார்த்தது இல்ல, நீயும் பாத்துருக்க மாட்டேன். நீங்க வந்துட்டு இது பாத்திருப்பீங்க, மகேஷ் அந்த பிரத்திகாரம் பாத்திருப்பீங்க. ஆனா எனக்கு தமிழ்ல அவங்க நடிச்சிருந்த அந்த இதுல வந்துட்டு சூப்பரா இருப்பாங்க. அதுல ஒரு சாங் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதுதான் நெஞ்சில் மாமழை சாங். அதுல நானுமே அதுலதான் அவங்கள பாத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம விக்ரமாதித்யன் பார்த்தோம், அதுல பார்த்தோம். அவ்வளவுதான். எனக்கு நெஞ்சின் மாமழையில தான் ஃபேவரட். இதுலயும் நல்லா ஆக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆக்சுவலா அவங்களுக்கு கொடுத்த ரோல அவங்க கரெக்டா பண்ணியிருந்தாங்க. அதுதான் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒவ்வொரு அந்த ரோல் கொடுத்தது வந்துட்டு அவங்க பெர்ஃபெக்டா எல்லாமே பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. அவங்க சிஸ்டரா நடிச்சா பிரித்திகி சிஸ்டரா நடிச்சவங்க அவங்களும் செம்மையா நடிச்சிருந்தாங்க. சோ நல்லா இருந்துச்சு. பயங்கர ஜாலியான மூவி தான். கடைசியா வந்து அவங்க ஆட்ல வந்துட்டு எனக்கு அவங்களை கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்கல்ல. கரெக்ட். நான் இங்கே பாத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியா வந்துட்டு ஒரு பாட்டு ஜெயசூர்யா தான் கடைசியில வந்துட்டு அவங்க 2 பேரும் வெளியே அனுப்பிச்சுட்டு சம்திங் எதோ வரல. அது அவங்கள அங்க பார்த்த மாதிரியே ஞாபகம் இருக்கு. அதனால எங்கேயும் பார்த்த மாதிரி அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன். அவ்வளவுதான். நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். லைன் டு லைன் என்ஜாய்மெண்ட் இருந்தது. அந்த குட்டி பாப்பா ஸ்டோரி தான் கொஞ்சம் வந்து பாவமா இருந்தது. மேபி அது ஏதாச்சும் அந்த டைமுக்கு வந்துட்டு ஏதாச்சும் அவங்க சோஷியல் மெசேஜ் இல்ல இந்த மாதிரி சீக்வென்சஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நடுவுல ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்தது. ஆக்சுவலா வந்துட்டு இந்த சைக்கோ கேரக்டர் வந்துட்டு கொஞ்சம் தான். பட் இந்த வயசானவங்க கேரக்டர் வந்து நிறைய நடந்துட்டு இருந்துச்சு. சோ அதுக்கான ஒரு அவேர்னஸா கூட அதை எடுத்துருக்கலாம்னு தோணுது. ஏன்னா போன் வந்து அப்பதான் வந்துட்டு கொஞ்சம் வந்து பில்ட் ஆயிட்டு இருந்தது. 2015-14 வந்துட்டு எல்லார் கையிலும் போன் வர ஆரம்பிச்சது. ஸோ இதுல மாதிரி டைம்ல வந்துட்டு ரொம்ப மிஸ்யூஸ் பண்றது, இந்த மாதிரி வந்துட்டு தவறான செயல்கள் எல்லாம் செய்யறதெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. வயசானவங்க மட்டும் இல்ல, எல்லா கேட்டகரிலையும் எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றதுக்காக எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ஒரு எல்லாரும் கான்சியஸா இருக்கணும். எல்லாரும் வந்துட்டு எல்லாரையும் நம்பிடக்கூடாது. எவன் எப்ப வேணா எப்படி வேணா சைக்கோ மாரி மாறுவான். நீங்க வெளியில இருந்து சைக்கோன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னா ஒருத்தன் உள்ளுக்குள்ளேயே ஒரு சைக்கோ நம்மளுக்குள்ளே இருப்பாங்கிறதையும் சூப்பரா காமிச்சிருந்தேன். அதுதான் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட நான் அட்ஜஸ்ட் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நம்ம வெளியில இருக்க அந்த சைக்கோவே யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். நம்ம கம்யூனிட்டிலே ஒருத்தர் இருக்கான் அப்படின்றத காமிச்சிருந்தாங்க. நைஸ். அது வந்துட்டு எல்லாருக்குமே ஒரு அவேர்னஸா தான் இருந்திருக்கும். ஏன்னா எல்லார்ட்டையும் பார்த்து பழகுவாங்க. எல்லாரையும் உடனே நம்ப கூடாது. நல்லா பேசுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்திருக்கும். நைஸ் ஸ்டோரி, நைஸ் ஸ்கிரீன் பிளே. நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வித் அஸ். அடுத்த மூவில சந்திப்போம். பை. பை.